नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदेवी सत्यवती नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गोटे श्लोक रहीगला आहुरी। जयतांग सुरतो पंग मम मंद मतिर्गति मत्सर पश्य पदाम्बुजो राधा मदन मोहन। तापरे होची दिव्यात्मदान कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थु श्री श्री राधा श्रीगोविंद देव पृष्ठापि सद्यमान स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशी बट स्थित कर्षण वेणु सोनेर गोपी गोपीनाथ श्रेष्ठ। एटा गुटे ग्रुप रहिला। एटा होची पूरा हमर प्रभुपादंकर भक्ति गीति संचयन पूरा संपूर्ण मंगलाचरण। हरे कृष्ण। समस्त वैष्णव चरण में कोटि कोटि दंडवत। भगवान कर कृष्णचंद्र को ध्यान करुची। जय गुरु महाराज की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय। कस्तूरी तिलकं ललाट पटलै वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमंडित करा करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदन सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितं विजयते श्रीकृष्ण श्री गोविंद श्री गोपाल चूड़ामणि। गोपस्त्री परिवेष्टितं श्री गोपाल चूड़ामणि। जय कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय परम पिता रास रसेश्वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। निताय गौर सुंदर हरे कृष्ण। आज टॉपिक थिला ये श्रीपाद भद्राचार्य प्रभु जो टॉपिक देइतिले सेटा पर आलोचना करिया। तो मु वर्तमान सुधा भागवतम दर्शन करि नै बा ए श्लोकटा भागवत रे कोंती अछति सेटा भी दर्शन करिवार भी सुयोग पाई पारि नाही। एवं द्वादश स्कंध रे कहउतले अछि अछंती बोली कि द्वादश स्कंध रे मध्य मु खोजिली ए श्लोक रो काई नाही। द्वादश स्कंध रे रांती से श्लोक लिस्ट रहे तो सेटा नाही काई। श्लोकटा जी स्वजन्म नैसर्ग्य बलमीह बधे दैत्य वितते जोश पार्थत्राणे जदुपुरी महासंपाद मधात परं ज्ञानं जिष्णु जिष्णु मूषल मनु वैराग्य मनु जो भगै षड्भी पूर्ण स भवतु नंदतनय। भगवान को छोटा ऐश्वर्य कौन ना ऐश्वर्य समग्र से बीजस्य जशस्य। प्रभु दंडवत प्रणाम। श्लोकटा आउथरे कहंतु। स्वजन्म नैसर्ग्य बलमीह बधे दैत्य वितते जोश पार्थत्राणे जदुपुरी महासंपाद मधात परं ज्ञान जिष्णु मुसलंग मनो वैराग्य मनुज भोगै षड्वी पूर्ण सभवतु नंदतनयो। एटा देइथिले तमरो एटा हमर गूगल मीट क्लास रे हमर ये रे छाडी थिले गूगल एवं ता तळक लेखा अछि ऐश्वर्यस्य समग्रस्य विद्यस्य दशश्री श्रिय दशसहस्रिय श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव सन्ना भग इति स्मृत। अनुवाद रे एवं से अनुवाद लिखि जंती ऐश्वर्य वीर्य जश ख्याति श्री आत्मिक श्री माने आत्मिक सौंदर्य ज्ञान वैराग्य यही छटी ऐश्वर्य को एकत्र कहा जाए। भग निजे जे आविर्भाव धन बा ऐश्वर्य राक्षस मान को विनाश करिवार शक्ति पार्थ बा अर्जुन संरक्षण रे जश प्रदान करिसंती जे द्वारिका धाम रे देवदुर्लभ सुधर्माख्य सभा स्थापन परियातादि आनयनादि कार्य महासंपद स्थापन करिसंती जी अर्जुन को श्री अर्जुन को तत्व उपदेश प्रदान करी महाज्ञान प्रदर्शन करिसंती एवं जी तांको जदुवंश को विनाश करी परम वैराग्य प्रदर्शन करिसंती। अतएव जी षडैश्वर्य पूर्ण परिपूर्ण से भगवान श्री नंदनंदन स्वयं हम मानकर आनंद विधान करंतु। ओडिया रे तात्पर्य माने श्रीपाद भद्राचार्य को छाड़ी
ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଣ ଏଇଗୁଡା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଟିକେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଯାହା ଜାଣିଛି ସେଇଟା କହିବି ପ୍ରଭୁଜୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଖିବାର ଅବସର ପାଇପାରି ନାହିଁ, ତଥାପି ଯାହା ଜାଣିଛି ସେଇଟା କହିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଣା କରନ୍ତୁ, କୃପା କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳେ ଯଦି ମୁଁ କିଛି କହିପାରେ, ଗୁରୁ ମହାରାଜ କୃପା, ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ କୃପା ବଳେ ଯଦି କିଛି କହିପାରେ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର କୃପା ହିଁ ମୋର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ, ଆଉ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଯାହା ମୋ କଣ୍ଠରେ ବସିକି ଯାହା କହିବେ ସେଇଟା ହିଁ କହିବି ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକରେ ପଢିଛେ, ଈଶୋପନିଷଦରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ପଢିଛେ ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣମଦଃ ପୂର୍ଣ୍ଣମିଦଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତାଙ୍କର 6ଟା ତ ମୁଖ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ତ ଅନେକ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ବିଭୂତି ଅନେକ ତାଙ୍କର, କିନ୍ତୁ 6ଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ସେଟା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି କେହି କାଢିନେ ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଖରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଟା ଯଦି କାଢି ଅଣାଯାଏ ତଥାପି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବେ। ପୂର୍ଣ୍ଣାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣମୁଦଚ୍ୟତେ ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମାଦାୟ ପୂର୍ଣ୍ଣମେବାବଶିଷ୍ୟତେ। ଅବଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକାରରେ ସେ ରହିବେ। ସେ ତେଣୁ ଯେତେ କାଢିନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହା ହଉ, ଏଇ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ବିଭୂତି କଣ ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଗଲେ ଅନେକ ଗୁଡାକ ତଥ୍ୟ ବାହାରିବ। ତତ୍ତ୍ୱତଃ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମାନେ ଭଗବାନ କଣ କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯୋଉ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଏବଂ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଗୋଲକଧାମରେ ତ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ସେ କଣ କଲେ, ବଳରାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଅଙ୍ଗରୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। ନିଜେ ବଳରାମ ନିଜକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପେ ବିସ୍ତାର କଲେ ଏବଂ ବଳରାମ ପାଖରୁ ପୁଣି ଚତୁର୍ଭୁଜ ରୂପରେ ବିସ୍ତାର ହେଲେ, ପୁଣି ଶେଷ ନାଗ ରୂପେ ବିସ୍ତାର ହେଲେ। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ବିରାଟ ପୁରୁଷ ରୂପରେ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଥାଟା ମୁଁ କହୁଛି। ଏବଂ ବିରାଟ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ମହାବିଷ୍ଣୁ ବା ବିରାଟ ରୂପ ବିସ୍ତାର ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଅସଂଖ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ସବୁ ମାନେ ଭୌତିକ ଜଗତ ସବୁ, ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ ତ କୁହାଯିବନି, ଭୌତିକ ଜଗତ ସବୁ ଅସଂଖ୍ୟ ଭୌତିକ ଜଗତ ସବୁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସରୁ ବାହାରିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ୱାସରୁ ବା ନିଶ୍ୱାସରୁ ବାହାରିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବେ ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଏଇ ଭୌତିକ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପେଟ ଚାଲିବେ। ଏ ତାଙ୍କର ହଉଛି ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଭଗବାନ ନିଜକୁ ଅସଂଖ୍ୟ ରୂପରେ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିସ୍ତୃତାଂଶ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶେଷରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ନା, ମୂଳ ପ୍ରଦୀପ ଏବଂ ଶାଖା ପ୍ରଦୀପ। ତା ପାଖ ମୂଳ ପ୍ରଦୀପର ଯୋଉ ଆଲୋକ ଗୁଡାକ ଜଳୁଛି ସେଟା କୋଉଟା ଉଜ୍ଜଳ ହେଇପାରେ, କୋଉଟା ବି କମ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇପାରେ, କୋଉଟା ବେଶୀ ଉଜ୍ଜଳ ବି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରଦୀପ ଗୋଟେ। ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ତ ଗୋଟେ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଚନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲ, ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ର, ପଞ୍ଚମୀ ଷଷ୍ଠୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି କମ ବେଶୀ ଆଂଶିକ ବା ଖଣ୍ଡଗ୍ରାସ ବା ଅଧା କଳା ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ କଳା ସବୁ ବିସ୍ତାରିତ ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥୀ ପଞ୍ଚମୀ ଏମିତି ଯେମିତି କଳା ସବୁ ମାନେ ହ୍ରାସ ପାଉଥାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରର କଳା ସବୁ ହ୍ରାସ ପାଉଥାନ୍ତି ବା ଚନ୍ଦ୍ରର ଆକାର ଯେମିତି ହ୍ରାସ ପାଉଥାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିସ୍ତୃତାଂଶର ଆକାର ମଧ୍ୟ ସେମିତି କମ ବେଶୀ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ବିସ୍ତୃତାଂଶ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦିଓ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ଏବଂ କର୍ମ ବିଷୟରେ ବା ତାଙ୍କର ଲୀଳା ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦବା, ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିସ୍ତୃତାଂଶ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ଆଚ୍ଛା, ବଳରାମ ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ ନିଜକୁ ବିସ୍ତାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ବଳରାମର ଭୂମିକା କଣ? ଗୁଣଗତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ, କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ହଉଛନ୍ତି ବଳରାମ। ତେଣୁ ବଳରାମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ବିଭେଦ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଭେଦ ଅଛି। କଣ ନା, ଜଣେ ସେବକ ଭଗବାନ ଆଉ ଜଣେ ସେବ୍ୟ ଭଗବାନ। ବଳରାମ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ସେବା ପାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ବଳରାମ ପୁଣି ଶେଷ ନାଗ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ 9 ପ୍ରକାର ସେବା ଦେଲେ, ଗର୍ଭୋଦୟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ, ଅନେକ କଥା। ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା, ଭଗବାନ ଏକ ଦ୍ୱାରିକାରେ ଦେଖା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାରିକାରେ ତାଙ୍କର 16,108 ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ 108 ରାଣୀ, ତାଙ୍କର ଆମର 108 ରାଣୀ, 16,108 ରାଣୀ ପାଖରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଖରେ ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ରହିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏକେ ଅନେକ, ଜଣେ କୃଷ୍ଣ ଅନେକ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ବିସ୍ତାର କରିଦେଲେ, ସମସ୍ତ ପାଖରେ ସର୍ବଦା ଥିଲେ। ଏଟା କୌଣସି ମଣିଷ ପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଟା ହଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ଦେଖେଇଲେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ,
ये जो भगवान को ऐश्वर्य मान विराट आम ऐश्वर्य देखले एवं देखो तो आउ गोटे ऐश्वर्य कथा जदि कह जे समस्त निश्वास सब ग्रह मंडल निश्वास तो भौतिक जगत जो महाविष्णुकर निश्वास सब जी विराट पुरुष निश्वास आम तृतीय स्कंदे पड़गले या आग अध्यायटा जे विराट पुरुषकर निश्वास असंख्य भौतिक ब्रह्मांड सब सृष्टि केमी सृष्टि है विराट पुरुषकर अंग क्रांति अनुसार ही मनीष मानकर सही अंग सब अनुभूत हुए मस्तिष्क चिंता करिवार आखि दर्शन करिवार इच्छा है एवं अन्य अंग प्रत्यंग सब कार्यावली सब उल्लेख अच्छी भागवतम आप पढ़ी किसी दिन आगु आपण मैंने पढ़ी पढ़ी तेणु ये अचिंत ऐश्वर्य आउ अचिंत ऐश्वर्य बल कौन हुए ना ग्रह मंडल तारका जदि पाखर निर्गत होती मया अध्यक्षेण प्रकृति श्वेत सचराचरण भगवत गीतार मोर अध्यक्षतार प्रत्येक ग्रह उपग्रह समस्ते मोर अध्यक्षतार अच्छा श्वेत सचराचरण एवं कई कक्षच्युत होना सूर्य चंद्र इत्यादि से निज स्थिति अच्छा ग्रह नक्षत्र जमी रहा कथा जमी सूर्य को परिक्रमा करने कथा परिक्रमण करने कथा सेमती कई कक्षच्युत होना ये हूँ भगवान अचिंत ऐश्वर्य बल बलवता चाहूँ काम राग विवर्जित गीतार अच्छा जी ये गोटे भगवान बल ऐश्वर्य आउ ऐश्वर्य कौन ना बिना पिता मातार संयोग भगवान केतले केतले विभिन्न माँ को कोल को आसी जाती बिना पिता माता संयोग इच्छा क्रमे से आसी जाती जमीती देवकी गर्भरे जोगमाया द्वारा से मुख्य कथा हूँ भगवान जो तीन टा शक्ति अच्छी ना संदिनी शक्ति आ संबित शक्ति आह्लादिनी शक्ति तो अलग कथा आह्लादिनी शक्ति आनंद शक्ति आनंदमयी शक्ति से अलग कथा एवं भगवान संदिनी शक्ति बल निजर ऐश्वर्य प्रकाश करती कौटी धाम निर्माण करवा कौटी निज रूप विभिन्न रूप विस्तार करवा यहाँ हूँ भगवान ऐश्वर्य एवं से संदिनी शक्ति बल से अंतर्गा शक्ति बल जोगमाया शक्ति बल से भगवान दुईटा शक्ति को मुख्य कह गोटे अंतर्गा शक्ति गोटे बहिरंगा शक्ति अंतर्गा शक्ति को जोगमाया कहुच्छी बहिरंगा शक्ति को जो महामाया बोली कहुच्छी बहिरंगा शक्ति भौतिक जगत काम करे अंतर्गा शक्ति चित जगत और भौतिक जगत उभय जगह काम करती भगवान पर्सनाल शक्ति से शक्ति बल अचिंत ऐश्वर्य सब देखाती अचिंत ऐश्वर्य आम चिंता परिसर बाहर आम चिंता कर बाहर जमी बिना पिता मातार संयोग से जिते इच्छा जो गर्भधारण करें माने आसी क्या गर्भ रही पारे एवं जिते बड़े भक्त मैंने जमीती जमीती प्रार्थना करते कोल आसिक बिना पिता माता संयोग भगवान निजे आविर्भाव हो पारती यहाँ ऐश्वर्य आउ गोटे कारण आउ ऐश्वर्य कौन अच्छी असंख्य ऐश्वर्य जदि आम भागवतम ग्रंथ नाड़ी दर्शन करवा एवं भगवान जो पुराण व्यासंकर रचित जो अष्टादश पुराण जदि चिंता करवा से जगन्नाथ कथा हो न से महाप्रभु कथा हो कि से कृष्ण कथा हो भगवान प्रत्येक मान प्रत्येक पुराण प्रत्येक पृष्ठ ऐश्वर्य लीला सब अच्छी अलौकिक लीला भगवान केतले विभिन्न प्रकार पशु पक्षी रूप भी आसी जाती अर्थात केतबेले से नृसिंह रूप केतबेले बराह रूप एवं भगवान असंख्य अवतार जे अछंती असंख्य भगवान अवतार संख्या असंख्य तन्मध्य 24 भागवत वर्णना कराई मुख्य अवतार तो तही मध्य 10टा को आउ मुख्य अवतार वर्णना कराई जेटा कि वेदानुसरते जगन्नी बहते भूगोल मुद्विप्रते दैत्यांदारयते बलिं चलयते खत्री कहीं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्नते विलेच्छान मुक्ते दशादिते कृष्णाय तुभ्यं नमो नमः इमिति अवतार 10 मुख्य 10 अवतार संख्या कुहाई आपण माने जानि या विश्लेषण बेसी करू नाही 10 अवतार कौन बोली किंतु भगवान को जहा इच्छा ताहा करि पारि एवं कौन साध्य करे आमे जेमिति आखि साहाय्य केवल आखि दर्शन करिथाउ आमे जदि केवल खाइबा खाद्य मुह साहाय्य खाद्य ग्रहण करता उदर को जाइए हजम हो रक्त हो देह संचालन करे चारिआड अंग प्रत्यंग काम करे एवं पाद जमी आमको चलैबार साहाय्य करे एवं कर्ण जमी शुणिबार साहाय्य करे एवं हाथ जमी कर्म कर साहाय्य करे चर्म जमी स्पर्श कर साहाय्य करे जो इंद्रिय गुड़ाक आमर गोटे इंद्रिय आउ गोटे इंद्रिय कार्य कर गोटे इंद्रिय मनीष शरीर देखो
गोटे इंद्रिय कान द्वारा देखी हब कि आखि द्वारा शुणी हब कि नाक द्वारा खाई हब कि पाटी द्वारा गंध बारी हब कि तेणु जे जार अंगर प्रत्येक मनुष्य शरीर रे प्रत्येक अंगर भिन्न भिन्न कर्म सब अच्छी एवं केवल सही कर्म निमित्त प्रत्येक अंग उद्दिष्ट किंतु भगवान को सेया नुहे एटा गोटे विराट ऐश्वर्य जे भगवान को सहीटा नुहे समान नुहे कारण भगवान जेकोसी अंग साहाय्य जेकोसी कर्म करि पारंती कारण प्रकृति को गर्भ संचार करन केवल दृष्टिपात करिकी भूत प्रकृति को गर्भ संचार करंती केवल दृष्टिपात करिकी कौ जीव कौ प्रकार हम कौ जीव केमिति चलिबे केमिति तार चलने केमिति तार ये सब संग दृष्टि माध्यम रे हिता चिंता करिया मात्र से सब हिता ताकर जिंति जो तीनटा शक्ति अछि ना अंतरंगा बहिरंगा एवं हमर संधिनी शक्ति संबित शक्ति आह्लादिनी शक्ति संधिनी शक्ति से निजे को विभिन्न धाम रे निजे को परिप्रकाश करती एवं धाम रे परिप्रकाश करती एवं संबित शक्ति बल रे भगवान कोन करती ना निजर भगवत्ता गुणटा को जाहिर करते पूर्ण ज्ञानमय संबित शक्ति रे कहजी सच्चिदानंद रूप सच्चिदानंद सत्ता होची संधिनी शक्ति चित्त होची पूर्ण ज्ञानमय आनंद होची आह्लादिनी शक्ति संबित शक्ति होची ज्ञानमय जेटा आनंद ज्ञानमय जेटा सचित चिन्मय शक्ति चित शक्ति जेटा कहजी सेरा होची संबित शक्ति आ आह्लादिनी शक्ति पूर्ण आनंद मतलब भगवान निजे आनंद पाई निज अंगुरु भी राधा रानी को प्रकट कले गोपी मान को भी प्रकट कले तेणु भगवान जिमिति जोटा चाहिए सेमती सेटा करि पारे सेटा होची ताकर ऐश्वर्य ए ऐश्वर्यर नमूना बा उदाहरण बहुत अछि एवं ताकू गोटे गोटे करी जदि आलोचना करा जाय हुए तो समय कोलेबो नाही तेणु ऐश्वर्य भगवानकर असीम ऐश्वर्य बोली कि मु खाली सम्यक सूचना देबी तापर आसीबा हमें वीर्य कथा ताकर बळ कथा ए बळ कथा देखंतु ए बळ साधारण 5 वर्षर बालक गोटे केनिया गुळे 7 दिन पर्यंत से टेकी देथिले गोवर्धन पर्वत को जिले कोरोना बाहरे आमे ऐश्वर्य भितर आ गोटे छाड़ी गले मुख्य कथा गोटे छाड़ी गले ऐश्वर्य भितर जेमिति के बाहरे के जेमिति जेमिति ऐश्वर्य मा हमर कृष्ण जते माटी 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 खाउतले माटी पाटे पड़े माँ जो देखिले जे तांको भितरे पाटी आ कर माटी माटी को बाहर करता पाई कि जते चाहिए सेते पाटी आ करे आ करे देखिला बेल को देखिले जे विश्व ब्रह्मांड तांको पाटी भितर अछि तापर निजे को भाबले जे भगवान निजे कोन न कले ना तांको आवरण क्रिया शक्ति द्वारा से माँ को आवरण मान घोड़ी देले माया शक्ति द्वारा आप घोड़ी देले भाबले कले ना मु भूल देखि देखते समय लगे घंटे समय लगे मुझे क्लास रे अछि जहाँ भी घंटे समय लगे मुझे पता बहुत जन शुणुन क्लास रे अछि कल सकाळ न नहीं ठीक अछि हरे कृष्ण मुझे डिस्टर्ब हो गली तेणु तांकर ऐश्वर्य अचिंत अचिंत ऐश्वर्य भितर ये भी गोटे तांकर ऐश्वर्य जे भगवान तांकर माया शक्ति बल निजर ऐश्वर्य को प्रतिपादन कर आसिया वीर्य कथा अर्थात बल कथा तो गिरी गोवर्धन पर्वत टेकिबा एवं केते केते असुर मान को मारिबा असुर मान को निधन करबा ये सब कथा रही जे अपन शंखासुर वध करबा कंस को मारिबा एवं केते केते असुर मान को विनाश करबा एवं विभिन्न अवतार रे रावण आदि राम अवतार रावण आदि को असुर संहार करबा एवं बलि को हत आमर ये बाली को हत करबा इत्यादि विभिन्न प्रकार सब तांकर बल विषय रे रेणुका मां बल विषय रे तांकर आलोचना कराई छी रेणुका मां कोन कहले हरे कृष्ण प्रभु ए जे बल वीर्यटा सेटा जस भितर भी आसुची ना एक ही कथा ना नहीं 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 बल जेटा वीर्य सेटा जस होची ख्याति जस आड़ को जाई नहीं जस होची ख्याति किस बुझिले कि मु जस आड़ को जाई नहीं बर्तमान वीर्य कथा चली तेणु सी तांकर शक्ति बल रे अर्थात शारीरिक शक्ति बल रे हमर शारीरिक शक्ति बल रे गोटे उदाहरण देखिबा पाइबा आमर गपपुर को जाइथिले केते 12 वर्ष बयस अनुसार जाइथिले हमर द्वारिका को जाइथिले मथुरा को 7 वर्ष होइथिले 7 वर्ष की 12 वर्ष एमती 11 वर्ष 11 वर्ष 11 वर्ष 6 11.5 वर्ष
ଆଚ୍ଛା 11.5 ବର୍ଷ 11.5 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆମର କଂସକୁ ଆମର ଧନୁଭଙ୍ଗ ଉତ୍ସବକୁ ଧନୁଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଧନୁଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କର ବୟସ ଥିଲା 11 ବର୍ଷ। କୁବଳୟ ନାମକ ହସ୍ତି କୁ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲା। ସେ ହସ୍ତିକୁ ସୁରାପାନ କରାଇ ଦିଆଯିବ, ମଦ ଖୋଇ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଉନ୍ମତ୍ତ କରି ମତ୍ତ ହସ୍ତିକୁ ଛାଡି ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ମାହୁନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବ ୟାକୁ ମାର ବୋଲି ଏବଂ ସେ ଦଳି ଚକଟି ଦେଇ ଚାଲିଯିବ। ଆଚ୍ଛା ମତ୍ତ ହସ୍ତି ଆଗରେ 11 ବର୍ଷର ବାଳକ କଣ କରିପାରିବ? କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ସେ 11 ବର୍ଷ ବୟସ ବଳରେ ସେ ତାଙ୍କର ହସ୍ତିର ଦନ୍ତକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ହସ୍ତିର ଦନ୍ତକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଲେ, ହସ୍ତିକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ମତ୍ତ ହସ୍ତିକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଷ୍ଟିକ ଚାଣୁର ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ସବୁ ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ ପଥର ଯାତ୍ରୀ କରାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ବଳର ନମୁନା ଏବଂ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଟେକିବା ତାଙ୍କରି ବଳର ନମୁନା। ତାପରେ ଯଶ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଭକ୍ତ ଲାଗି ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଯୋଗିନା ହୃଦୟ ମଦ ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି ତତ୍ର ତିଷ୍ଠାମି ନାରଦ। ଯେ ମୁଁ ହେ ନାରଦ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ରହେ ନାହିଁ, ନାହଂ ତିଷ୍ଠାମି ବୈକୁଣ୍ଠେ ଏବଂ ଯୋଗୀ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ରହେ ନାହିଁ। ମଦ ଭକ୍ତା ଯତ୍ର ଗାୟନ୍ତି, ମୋ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉଠି ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥାଏ ବା ସେଇଠାରେ ରହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ କେମିତି ଯଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ନାମ ମାତ୍ର ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଭବ ସବ୍ୟ ସାଚୀ କହିଲେ। ଭଗବାନ କହିଲେ ତୁମେ ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ହୁଅ, ଯୁଦ୍ଧ ତ କରିବା କଥା ଯିଏ କରିବା କଥା କରିବ। ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ୟାର ପ୍ରମାଣ କଣ? ୟାର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି ବଲାଳ ସେନକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିକି ଗଛରେ ଝୁଲେଇ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଯେ ତୁମେ ଏଇଠି ଝୁଲିକି ରୁହ, ଏବଂ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନକୁ ପଚରାଗଲା, ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ ଏତେ ମାରିଦେଇଛି ଆମର ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ ହତ୍ୟା କରିଛି। ପାଣ୍ଡୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭୀମ ତ ଆଗେ କହିଲେ, ଅର୍ଜୁନ ବି କହିଲେ ମୁଁ ବି ଲୋକକୁ ମାରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ବଲାଳ ସେନ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାରିଛନ୍ତି ସେତେ ମାରିଛନ୍ତି ସେତେ ମାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମାୟା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ଆବରଣତ୍ମିକା ମାୟା ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବରଣ କରିଦେଇକି ନିଜେ ସବୁ ଚକ୍ର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଏବଂ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଯଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଲାଗି ସେ ଯଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିଛନ୍ତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଟା ଉଦାହରଣ ଦିଏ ମୁଁ। ଯଶ ବା ଖ୍ୟାତି ଆପଣଙ୍କର ଅସାଧ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି, ଏଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ଯଶ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ, ଦୁଇ ଜଣ ଗୁରୁ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ ଦ୍ୱାରିକାକୁ ଆସିକି, ଏବଂ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା କରୁ କରୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ସେତେବେଳେ ମୋର କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ନାହିଁ ନା, ମୁଁ କିଛି ଦକ୍ଷିଣା ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତୁ ପାରିବୁ? କାରଣ ଗୁରୁ ସାନ୍ଦୀପନୀ ଜାଣିଥିଲେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ତୁ ପାରିବୁ? ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁନର୍ଦତ୍ତ ଜୀବନ, ପୁନର୍ଦତ୍ତକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବୁ ନା? ପୁନର୍ଦତ୍ତ ଆପଣ ନା ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛୁ? ନା ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରୁଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ ଦେବି ଆପଣ। ନା ତାହେଲେ ଦେ, ମୋର ପୁନର୍ଦତ୍ତକୁ ଫେରେଇ ଦେ। ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ, ସାନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ପୁନର୍ଦତ୍ତ। ବହୁ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ କଣ କରିଥିଲା ନା ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଗାଧେଇବା ବେଳେ ସେ ଶଙ୍ଖାସୁର ହାବୁଡରେ ପଡିଲା ଏବଂ ଶଙ୍ଖାସୁର ତାକୁ ମାରି ଖାଇଲା ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଏବଂ ବଳରାମ କଣ କଲେ ନା ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବେ ନା। କେମିତି ଫେରେଇବେ? ସେ ତ ଖାଇ ଶେଷ କରି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ତାର ଆତ୍ମା ଯାଇକି ଯମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଯାଇକି ଭଗବାନ କଣ କଲେ ନା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଭୟଭୀତ କରିଲେ, ମାନେ କ୍ରୋଧରେ ଚାହିଁଦେଲେ ଭଗବାନ ସମୁଦ୍ରକୁ କ୍ରୋଧରେ ଚାହିଁଦେବାକୁ ସମୁଦ୍ର ଦେବ ବାହାରି ଆସିଲେ, କହିଲେ ପୁନର୍ଦତ୍ତ କାହିଁ ଗଲା କହ, ଏ ମୋର ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ପୁନର୍ଦତ୍ତ ଏଇ ଗାଧଉଥିଲା ଏଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଗାଧଉଥିଲା କୁଆଡେ ଗଲା କହ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଭଗବାନ ଚାହିଁଦେବା ମାତ୍ରେ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଇକି ଏବଂ ଭୟରେ ଥରି ହରିକା ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଉଠି ହାତୀ ମାନେ ହାତ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହେଇଗଲେ।
କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉମାନେ ଭଗବାନ ଧାରୀ ଧ୍ୱଜା ଭଗବାନ ଧ୍ୱଜା ଧାରୀ ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ଭଗବାନ, ଆମେ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ମାନେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଯଦି କ୍ରୋଧରେ ଗୋଟେ ଘଟିର ଜଳକୁ ଗୋଟେ ଲୁଟାରେ ଥିବା ଜଳକୁ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବ କି? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ଭଗବାନ ଖାଲି କ୍ରୋଧ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଦେଲେ ଭଗବାନ ହିଁ ଭଗବାନ। କ୍ରୋଧରେ ଚାହିଁଦେଲେ ସମୁଦ୍ର ବାହାରି ଆସି ହାତ ଯୋଡି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭଳିଆ ଲୋକ ବା ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବୁଲାଉଥିବା ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଆମ ଏ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ବୁଲାଉଥିବା ସେମାନେ ଯଦି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଘଟି ଜଳକୁ ଅନେଇ ରୁହନ୍ତି ରାଗରେ ବି ତଥାପି ଜଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ହବନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏବଂ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି ଏହା। ଯାହା ହଉ ସମୁଦ୍ର ଦେବ କହିଲେ ମୋର ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ମୋର ପୁନର୍ଦତ୍ତ କାହିଁ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ନା ତାକୁ ଶଙ୍ଖାସୁର ଖାଇଯାଇଛି। ନା ଶଙ୍ଖାସୁର କୋଉଠି ଅଛି ନା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗଲେ ସେଇ ଶଙ୍ଖାସୁର ପାଖକୁ। ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବହୁତ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧ, ଶଙ୍ଖାସୁର ବି ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଜୀବନ ଥିଲା। ଶଙ୍ଖାସୁର ହଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଭାଇ ଥିଲା, ରାଧାରାଣୀ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁ ଶଙ୍ଖାସୁର ଅସୁର ହେଇକି ଜନ୍ମ ନେବୁ। ମାନେ ଗତ ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଲକ ଧାମର କଥା। ତେଣୁ ସେ ଶଙ୍ଖାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ। ଭଗବାନ ବୀର ରସ ବି ତାଙ୍କର ଆସ୍ୱାଦନ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ଶଙ୍ଖାସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଶଙ୍ଖାସୁର କହିଲେ, ଶଙ୍ଖାସୁର ପରାସ୍ତ କଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି। ସେ ଶଙ୍ଖାସୁର ଗୋଟେ ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ରହୁଥାଏ। ଶଙ୍ଖାସୁର ତା ନାଁ ହେଇଛି କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ ମାତାଜୀ? ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ସେ ଅସୁର ଆକୃତି, ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ସେ ଅସୁରଟା ଲୁଚିକି ରହୁଥାଏ ଏବଂ ବାହାରିଲା ବେଳେ ବେଳେ ବାହାରିକି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ହତ୍ୟା କରି ଖାଉଥାଏ। ସେ ଶଙ୍ଖାସୁର ପୁନର୍ଦତ୍ତକୁ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତା ନାମ ହେଇଛି ଶଙ୍ଖ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହୁଥିଲା ବୋଲି ତା ନାମ ହେଇଛି ଶଙ୍ଖାସୁର। ତେଣୁ ଶଙ୍ଖାସୁର କୁ ବଧ କରି ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବଧ କଲେନି, ମୁକ୍ତି ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଫେରି ପାଇଲେ ଏବଂ ତାଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଣିଲେ କଣ ନା ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯମପୁରୀରେ ଅଛି। ଗଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯମପୁରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯମପୁରକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଆମର ଯମପୁରର ଯୋଉ ଗେଟରେ ଯୋଉ ଯମଦୂତ ମାନେ ଛିଡା ହେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି। ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଚସା ହେଲା। କହିଲେ ମୁଁ ଯିବି, ଯମରାଜାଙ୍କୁ କୁହ ମୁଁ ଯିବି ଭିତରକୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ତ ଯିବି ଆଉ। ନା ତାହେଲେ ତମ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡାକ। ନା ତୁମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସାଧାରଣ ମାନବ, ତୁମେ ମାନବ ରୂପ ଧରି ଆସିକି ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିପାରିଲ? କି ଦୁଃସାହସ କଲ ଯମରାଜଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହିତ? ସେମାନେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଯେମିତି ଏମିତି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବଚସା ହେଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ନା, ଅଜ୍ଞତା ବଳରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ନା, ତେଣୁ ସେ ଶଙ୍ଖ ଆମର ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଶଙ୍ଖ ନାମ କଣ ଥିଲା? ପାଞ୍ଚଜନ୍ୟ ଥିଲା। हरे कृष्ण प्रभु। ଆଜ୍ଞା प्रभु से पंचजन्य शंख से शंखासुर को मारी कि से शंख नहीं आसले सेटा नाम पंचजन्य शंख ଥିଲା। आज्ञा ଆଜ୍ଞା हरे कृष्ण। ସେ ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କରେ। ଶଙ୍ଖ ବାଦନ କରିବାକୁ ସମଗ୍ର ଯମପୁର ପୁରା ମାନେ ଉତ୍ତାଳ ପାତାଳ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯମରାଜ ଯୋଉ ସିଂହାସନରେ ବସିଲେ ଟଳମଳ ଭାବରେ ଲାଗିଲେ। କିଏ ଏମିତି ଘଟଣା, ଯମପୁର କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଘଟଣା କଣ ହେଲା? ଯମରାଜ ଉଠିକି ଆସିକି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିବାକୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କ ଚରଣ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ଯମଦୂତ ମାନେ ଦେଖିକି ତା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଇଏ କିଏ? ୟାକୁ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେମାନେ ଭୁଲ ମାଗିଲେ ଏବଂ ସେ ପଚାରିଲେ ମତେ ପୁନର୍ଜତ୍ନ ଜୀବନ ଦିଅ। ନା ତାର ତ ଶରୀର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଆତ୍ମା ଅଛି ଏଠି। ଆତ୍ମାକୁ ନା ତୁମେ ଆତ୍ମାକୁ ଆଉ ଶରୀର ନେଇକି ସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଗମାୟା ଶକ୍ତି ବଳରେ ପୁନର୍ଦତ୍ତର ଯେମିତି ଶରୀର ଥିଲା ସେ ଆତ୍ମା ଭଗବାନ କଣ କରେ ନା ତୋର ଯେମିତି ନଦୀ କୂଳରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ଭଗବାନ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଭାସୁଥିବାରୁ ଉଠି ଆସିକି ପୁଣି ଫେରିଗଲେ। ତା ଆତ୍ମାକୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଲୋକକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ସେ ପୁନର୍ଦତ୍ତର ଯେମିତି ଶରୀର ଥିଲା ସେମିତି ଶରୀରରେ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ବଳରେ ଏବଂ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ସେ ପୁନର୍ଦତ୍ତକୁ ନଦୀ କୂଳରୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲେ। ଉଠେଇ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଚାଲି ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମା ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ
बाप ये मो पुओ केउठु आनिलु केते दिन पर्यंत एठी थिला ना से नदी कूଳରେ भासुते एमाने कहले एई कथा मानक जणैले नाही नदी कूଳରେ भासुतिले 5 जन को पचारले बापा तू एते वर्ष कोठी थिलु ना मु कहि परिबिनी कोठी थिली किंतु मते ए दुई जण मते नदी कूळ मानिले कथा कोन बुझिले भगवान तंकर आवरणित माने तंकर माया शक्ति द्वारा समान को एते कथा सु जणै नांती तेनु भगवान को ऐश्वर्य केते देखंतु से कोन न करि पारंती तेनु गुरु को मध्य भक्त को मध्य गुरु को मध्य तंकर जस ख्याति दबारे से अवहेला करि नांती सुदामा को कथा कहबा सुदामा बहुत गरीब ब्राह्मण भगवान तंकर बंधु हिसाब रे थिले एवं बहुत दरिद्र ब्राह्मण से एते स्वाभिमानी थिले जे भगवान को से किछि के मागु नथिले हमें तो टिके किछि असुविधा हले भगवान को मागी दउ एटा दियो सेटा दियो तू मागी दउ कि सुदामा केबे भी किछि मागु नथिले एवं से पत्नीकर परामर्श में जदियो कहले ए विराट वाक्य अछि पत्नीकर परामर्श में से जदि कहले जे जाओ तुमे तुमर बंधु जन तो राजा अछंती द्वारिका राजा द्वारिकाधीश तुमे ताको पाखु जाओ किछि धन मागी आनो हमें केते दिन उपास रहिबा माने एमती दिनकर घटना है जे सुदामा 3 दिन धरी भिक्षा पाइनांती एवं सुमति तांकर पत्नी का नाम सुमति भी कते कहती वसुमती भी कहती दीटा नाम तांकर अछि के वसुमती कहती के सुमति बोली कहती तेणु सी तांकर पत्नी कौन करथिले ना रखी कंडे अल्प टिके तंडुल कोठी माने पोक लागि जे तंडुल को कोनसी रकम रांधी की बाप पुओ तांकर 3 जण पुओ पत्नी एवं बापा खाई टिके कर बांटी की पत्र दिया है खाऊछी से माने जीर्ण वस्त्र सब चिरा लुगा सब पिंधि एवं यही अवस्था से सुदामा दिन काटुंट एवं सी कौन कले मुझे संक्षेप सारूँ विराट व्याख्या रही सुदामा चरित तो आप जानते माने भगवान जस कथा मुझे उपस्थापन कर सुदामा कथा मुझे कहूँ एवं से जो अनुकूल गुंडाटा उठे से समय आसी पहुंची गला जड़े भिक्षु को पहुंचीगला देख आज्ञा मुझे खाइनी से निजर पत्रटा को अनुकूल गुंडा उठे पत्रटा को देदेले सुदामा ब्राह्मण से 3 दिन खाई ना ये जल पीदेले एवं पत्नी कौन कले पत्नी तो निज तो रखी ना छुआ मान सब देदेले गोटे से छुआ मान बाड़ी से समय गोटे गाभी आसिक प्रसाद खाईगला कौन करेंगे गाभी मुझे छड़े पारे गाभीटा भुकिला अच्छी खाईगला ताने एमती से सहनीय माने सहिष्णु थे कष्ट सहिष्णु थे से कष्ट सहिष्णुटा को माने सुमति कांदिले बहुत कहले मु कौन करी पिला मान को पालन कर आमे जेती पानी पानी पी के रहिबा कौन करी पिला मान को पालिबी शेष अनुरोध कले आज्ञा प्रभु जी माने स्वामी को आपण आपनकर बंधु कहउचंती जे बंधु आपनकर बंधु बहुत विराट राजा से द्वारिका नगर एवं बहुत ऐश्वर्यपूर्ण राजा एवं तांको पाखु जाई तुमे टिके किछि साहाय्य आनंत नहीं करे मु बंधु पाखु जी साहाय्य नै बरं बंधु पाखु देखा करिया पई जीवी ना तुमे जाओ मु कहउची जाओ तुमको निश्चित किछि देबे जो धन रत्न देबे आमे से कितरे किछि दिन चली जीवा तापर सुदामा तांको स्त्री को कथा राजी रे कहले मु बंधु को पाखु खाली हाथ रे जीवी किंती बहुत दिन पर जाउची गुरु साधनीपनी को आश्रम रे पाठ पढुतले बेले सिना देखिथिले आउ तो देखा ही तेणु गुरु तांको पाखु जीवी किंती से राजा हेलानी मत चिन्ही पारिबे कि नहीं तथापि दियो कौन करी ना पड़िशा घर मागी आनिले किछि तंडुल खुद को भाजी की पुटुळे बांधी देले खुद भजा नहीं कि सुदामा गले एवं रास्ता तो भगवान विभिन्न प्रकार नाटक नीला सब कले छद्मवेश आसिकी विभिन्न कथा कहले से जाऊ नहीं तापर द्वारिका नगर जो पहुंचवा बेल को पाखक छाड़िले नहीं पाखक छाड़िले नहीं सुदामा को अवश्य मु सुदामा को कहानी कहवा जदि एठी उचित नुहे एते गुडा कथा कारण मु जस कथाटा खाली कहूची एवं से छाड़िले नहीं तापर कहले मु बंधु को पाखक जाउची दूत मान कहले तुम बंधु के ना द्वारिकाधीश ना तुम्हें चीर्ण वस्त्र द्वारिका लोक कहीं ना तुम छिड़ा लुगा महिला लुगा पुटुली कौन गोटे बांधिच बाड़ी नहीं चली तुम्हें पागल पागल कही बुड़े देले ये बिचरा जिते बड़े फेरिकी आसुंच ना तुम्हें जाए द्वारिक तुम्हें जाए कह मत न छाड़ ना तुम्हें जाए कह राजा को कह तुम बंधु सुदामा आपर कई कहले हसिक उड़े देले ये फेरी फेरी चली आसिले किसी समय पर
ଜଣେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ କୋଟୁଆଳ ସେ ଆସିକି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଘୁରନ୍ତି ତ, ତେଣୁ କୋଟୁଆଳ ଆସିକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଗଳ ରକମ ଲୋକ ଆସିଥିଲା, ତା ନାମ ସୁଦାମା, ସେ କହୁଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକି, ଆଉ ସେ ଆପଣ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରିମାନେ କେହି ଦେଲେନି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେମିତି ସୁଦାମା ତାଙ୍କ ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ, ଭଗବାନ ତ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନେ ଭକ୍ତ ଲାଗି ସେ କଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସ୍ପ୍ରାଙ୍ଗ ଆଉଟ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହାସନ ଡେଇଁ ପଡିଲେ ବିନା ଖଡୁରେ, ସୁଦାମା 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 କହିକି ବହୁତ ବାଟ ସେ ଦୌଡି ଗଲେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ପାରି ପାରି ଗଲେ, ସୁଦାମା ମୋର ଭାଇ ଭାଇ ସୁଦାମା, ମୋର ବନ୍ଧୁ ସୁଦାମା। ଯୋଉମାନେ ଭର୍ତ୍ସନା କରୁଥିଲେ ସୁଦାମାକୁ ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ପଛରେ ତାଙ୍କର ଖଡୁ ନେଇ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ପାଦୁକା ନବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ଷୀ ମାନେ ପାଦୁକା ନେଇ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଚାଲିଗଲେ, ବିନା ପାଦୁକାରେ ଚାଲିଗଲେ, ଏବଂ ବିନା ପାଦୁକାରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ସୁଦାମାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ସୁଦାମା ସୁଦାମା କହି ଯେତେବେଳେ ଗୋଡେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୀ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଯାଉଛି, ଯୋଉଟା ଆଭୂଷଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା ପଡିଯାଉଛି, ଗୋଡେଇ 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 ଯାଇକି ବହୁତ ଦୂର ଚାଲିଗଲା ପରେ ସିଏ ତ କୃଷ୍ଣ ନାମ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁଦାମା ବହୁତ ଦୂରରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମାନେ ବହୁତ ବାଟ ଚାଲିଗଲେଣି। ସେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ପଛକୁ ସୁଦାମା 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 ଘୁରି ଚାହିଁବା ବେଳକୁ ଭଗବାନ ଦୌଡି ଦୌଡି ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ମିଳ ନେଇଛି, କୋଳାକୋଳି ହେଇଛନ୍ତି, ଏବେ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସୁଦାମାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ପାଛୋଟି ନେଇଛନ୍ତି। ନେଇକି ତାଙ୍କର ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ଉଷୁମ ଜଳ ଆଣ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ଆଣ, କାରଣ ସୁଦାମାଙ୍କ ପାଦରୁ ସବୁ କଣ୍ଟା ସବୁ ଖାଲି ପାଦରେ ଆସିଛନ୍ତି ତ, କଣ୍ଟା ସବୁ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୋତକ ଜଳରେ ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତାହେଲେ ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ କଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି, ଯଶ କଣ କଣ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ତ ମୋର ସୁଦାମାକୁ ପରମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ, ଯେ ସୁଦାମା ଫେରିଯିବାରୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ନଗରୀଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲା ସେଟା। ତେଣୁ ଯଶଖ୍ୟାତି ସୁଦାମାକୁ ଭକ୍ତର ଯଶ, ଭକ୍ତକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତକୁ ଯଶ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ବିଦୁରର ଶାଗ ଭଜା, ବିଦୁରକୁ ଖଣ୍ଡ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେମିତି ଦେଇଥିଲେ, କାହାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେ। ଏବଂ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେ ବିଜୟ ପ୍ରଦାନ, ବିଜୟ ରୂପକ ପ୍ରଦାନ, ମାନେ କୌରବ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଯୁଦ୍ଧର ଯୋଉ ବିଜୟଟା ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ଧର୍ମର ଜୟ ହଉ। ଏବଂ ରାଜସୂୟ ଯଜ୍ଞରେ ଭଗବାନ କଣ କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ପତ୍ର ଉଠେଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପତ୍ର ଉଠେଇବା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ କିଛି ନିୟନ୍ତା, ସିଏ ଆଜି ଅଇଠା ପତ୍ର ଉଠଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି। ଏବଂ ସିଏ ଆଜି ବିଦୁରର ଆମର ଶାଗ ଭଜା ଖାଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇ ତୃପ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବିଦୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଶାଗ ଭଜା ଖାଇକି ସେ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ସୁଦାମା ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେ କାହିଁକି ଭଗବାନ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ? ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ, ଯିଏ ଆମର ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ନା, ଏଭ୍ରି ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ ରିଆକ୍ସନ। ସୁଦାମା ଘଟଣା ହେଇଛି କଣ ନା, ଭକ୍ତକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଭକ୍ତକୁ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଦେଲେ ପ୍ୟୁରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ୟା ପିଛରେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି, କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଇତିହାସ ଅଛି, ଯେ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ 2 ଜଣ ଥିଲା ବେଳେ, ସୁଦାମା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ 2 ଜଣ ଥିଲା ବେଳେ, ସେମାନେ ଗୁରୁ ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଇଥିଲେ ବଣରୁ ସମିଧ ଆଣିବା ପାଇଁ। ବଣରୁ କିଛି ସମିଧ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ନିମିତ୍ତ ସମିଧ ମାନେ କାଠ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଶୁଖିଲା କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଯେ ବଣଟା ତ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଶୁଖିଲା କାଠ ଆଣିତେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଭୋକିଲା ହେବେ। ତେଣୁ ଇଏ କଣ କରିଥିଲେ ନା, ଗୁରୁମା ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କିଛି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ, ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇଦବ, ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇଦବ। ଏବଂ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଯାଚିଲେ, ସେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଯାଉଛୁ, ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସୁଦାମାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଦାମା ଭୋକରେ ସୁଦାମା ସେ ତାର ଆମର ଉତ୍ତରୀରେ ସେ ବାନ୍ଧିକି ନେଇଯିବ, ଆମର ଭୋକ ହେଲେ ସେ ଖାଇଦବା। ଏମିତି ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରୁ କରୁ ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ହବା ବେଳକୁ ହେଇଛି କଣ ଘଟଣା ନା, ବିରାଟ ଝୋଡ ତୋଫାନ ଆସି ସେମାନେ ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି, ବୃକ୍ଷରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢିକି 2 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୃକ୍ଷରେ ରହିକି ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୁଦାମା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ନ ଦେଇକି ନିଜେ ସମସ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଇସାରି ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଉ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସାରିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ
ଭାଇ ମେଘ ତ ଛାଡିଗଲା, ଭୋକ ତ ଲାଗିଲାଣି, ତେଣୁ କଣ ରଖିଛ ଗୁରୁମା କଣ ଦେଇଥିଲେ ଦିଅ? ନା ଭାଇ ମୁଁ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି। ନା ତୁମେ ସବୁ ଖାଇଦେଲ, ମତେ ନଦେଇ ସବୁ ଖାଇଦେଲ? ନା ହଁ ମୁଁ ଭୋକ ଜାଳରେ ସବୁ ଖାଇଦେଇଛି। ଏଇ ଯେ କର୍ମ ଫଳ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଉପବାସ ରହିବାକୁ ପଡିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି। ଏବେ କେତେ କଥା କହନ୍ତି, ୟାର କାରଣ ଅଲଗା କିଛି ଥାଇପାରେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ପିଲା ବେଳରେ ତ ବହୁତ ଦୋଷ ତାକୁ ମାନେ ଧରିବା ନୁହେଁ ନା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପୁରାଣରେ ଅଛି। ଏଇ କାରଣରୁ ପୁରାଣରେ ଅଛି ବୋଲିକି ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଦିନ ଉପବାସ। ଭଗବାନଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ଯିଏ ଭୋଗ କରିବ ସେ ବହୁତ ଦିନ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଉପବାସ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏଟା ହଉଛି ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା 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 ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଉପବାସ ରହିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଖିଆପିଆ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ପଥରେ ଚ୍ୟୁତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଏବଂ ମାନେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପ୍ରଦାନ ସହିତ ଏବଂ ପୁରା ପାରମାର୍ଥିକ ଫଳ ବି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଯେଟା କି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି, ଯେଟା କଣ କୁହନ୍ତି ଆମର ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଭକ୍ତି, ଯେଟା ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ କରିଛି ସେ ଭକ୍ତିରୁ, କଣ ସେ ଭକ୍ତିଟା ଆପଣଙ୍କର କୁହାଯାଏ, ଯାହା ବି ହଉ। ତେଣୁ ସେ ଫଳ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ କି ସୁଦାମାଙ୍କ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ବଢିଥିଲା। ଏବଂ ଏହିପରି ଅନେକ କଥା ଅଛି। ତାପରେ ଆସିବା ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଭଗବାନ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ଥିଲେ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଯେଟା କୁହାହଉଛି, ଶ୍ରୀ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଖାଲି ଉପରେ ନୁହେଁ, ଭିତରେ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଉପରେ ତ ଗୋପୀ ମାନେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ବି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଦେଖିବା କଳା ଲୋକ କିଏ ଭଲ ପାଇକି, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏମିତି କଳା ଥିଲେ, ଏମିତି ରଙ୍ଗର କଳା ଥିଲା, ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ଗୋପୀ ମାନେ ତ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ମୁନି ଋଷି ବି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଯିଏ ଚାହିଁଥିବ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଚାହିଁଦବ, ତାଙ୍କ ରୂପରେ ପୁରୁଷ ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଉ, ସେମାନେ ସବୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇପାରେ। ଆମେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆମେ କହିଛି ନା ଯେ ଗୋଲୋକ ବାସିନୀ ଗୋପୀ ମାନେ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛନ୍ତି, ଯେ 18 ପ୍ରକାର ନା 16 ପ୍ରକାର ଗୋପୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ଗୋପୀ, ଔଷଧ ରୂପା ଗୋପୀ, ମାନେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ଔଷଧ ବୃକ୍ଷ ମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋପୀ ହେଇଗଲେ, ବୃନ୍ଦାବନରେ ମାନେ ଗୋଲୋକ ବୃନ୍ଦାବନ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ। ଏବଂ ଜାଳନ୍ଧରୀ ଗୋପୀ, ଜଳନ୍ଧର ରାଜ୍ୟର କନ୍ୟା ମାନେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜାଳନ୍ଧରୀ ଗୋପୀ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଆମର ଯେଟା କି ଆପଣଙ୍କର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଅବତାର ସମୟରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀ ହେଇଗଲେ, ମୁନି ରୂପା ଗୋପୀ, ଋଷି ରୂପା ଗୋପୀ ହେଇଗଲେ। ଏବଂ ଏମିତି 16 ପ୍ରକାର 17 ପ୍ରକାର ଗୋପୀ ମାନଙ୍କର କଥା ତ ରାଧାରାଣୀ ତତ୍ତ୍ୱରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରୂପର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲା, ଖାଲି କେବଳ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷକୁ ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁନି ଋଷି କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ରୂପା ସ୍ୱରୂପା ମୁନି ଋଷି କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପା ଗୋପୀ ମାନେ ସବୁ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ ଆଦି ତାଙ୍କ ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋପୀ ଭାବରେ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଋଷି ରୂପା ଗୋପୀ, ବେଦ ରୂପା ଗୋପୀ, ଶ୍ରୁତି ରୂପା ଗୋପୀ, ଜାଳନ୍ଧରୀ ଗୋପୀ, ପୁଲିନ୍ଦ କନ୍ୟା, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଭଗବାନ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ ହଉ କିମ୍ବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ରୂପରେ ହଉ, ଯୋଉ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବା ତାଙ୍କର ସଖୀ, ରାଗାନୁଗା ସଖୀ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଶଳ ବାସିନୀ, ଏମିତି ଅନେକ ମୈତ୍ରୀ ବାସିନୀ ଗୋପୀ, ଏମିତି ଅନେକ ଗୋପୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟର ଛଟା ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ଯାହାକୁ ସେ ରୂପ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି ତତ୍ତ୍ୱଗତ ଭାବରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ଆମର ସାଧାରଣ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ତ ବିଗ୍ରହ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏଇ ଭୌତିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମର ଯୋଉମାନେ ରାଧା ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିବେ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଯେ ରାଧା ଗୋପୀନାଥକୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରେମର ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ, କି ଆତ୍ମୀୟତା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଏ। କି ସୁନ୍ଦର ଗୋପୀନାଥ, କି ସୁନ୍ଦର ରାଧାରାଣୀ,
ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ତାହେଲେ କେମିତିଆ ଥିଲା, ତାହେଲେ ସେ ଅନନ୍ୟ ରୂପ, ସେ ରୂପରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇ ଆପଣ ମାନେ ଗୋପୀ ଗୀତରେ ତ ଶୁଣିଥିବେ ନା, ବହୁତ କଥା ଅଛି ସେ ଗୀତ, ଗୋପୀ ଗୀତକୁ ଯାଉନାହିଁ ମୁଁ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋହିନୀ ରୂପଟା କଣ ଆସିବ ସର୍ବାତ୍କର୍ଷ? ହଁ ମୋହିନୀ ରୂପ ଆସିବ, ଧନ ମୋହିନୀ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋହିନୀ ରୂପଟା ମଧ୍ୟ ଆସିବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ, ସେଟା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବନି, ମୋହିନୀ ରୂପଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆସିବ। ଖାଲି ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ମୋହିନୀ ରୂପ ନୁହେଁ, ଶିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋହିନୀ ରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଭାଗବତରେ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖିକି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ, ଏବଂ ଅସୁର ମାନେ ବି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦେବତା ମାନେ ବି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ଏବଂ ଦେବତା ମାନେ ମୋହିନୀ ଦେବୀଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ ଆଗେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ହେଲା, ଏବଂ ଅସୁର ମାନେ ମାନିଗଲେ। ଏବଂ ସେ ମୋହିନୀ ରୂପକୁ ଶିବଜୀ ଦେଖିନଥିଲେ। ଶିବଜୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି, ଶିବଜୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୋର ଉମା ଭଳିଆ ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ କେହି ଦେବୀ ନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଭଳି ବି ମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଉମା ଦେବୀ ହଉଛନ୍ତି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦରୀ। ତେଣୁ ଶିବଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ବଡ ଧାରଣା ଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ଧାରଣାଟାକୁ ଲୋପ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋହିନୀ ରୂପ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୋହିନୀ ରୂପ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଏମିତି ମୋହିନୀ ରୂପ କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ନାହାନ୍ତି। ଶିବ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ତାହେଲେ ଉମାଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଆହୁରି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନା, ସେ କହି ହବନି ସେ କି ପୁରା ନ ଦେଖିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବଜୀ ପୁଣି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ଭଗବାନ ତପସ୍ୟା କଲେ, ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଡାକୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଶିବଜୀ? ଯଦିଓ ଶିବଜୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ ଅବତାର, ତମ ଗୁଣ ଅବତାର, ତେଣୁ ଲୀଳା ବିଶେଷରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଶିବଜୀ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖିଲେ ତୁମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିବ ତ? ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ପରା, ମୁଁ ସବୁ ଜୟ କରିପାରିବି, ମତେ ଆପଣ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୟ କରିପାରିବି ସବୁ। ଯେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବେ ସେ କଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଆମର ତାର କାମନାକୁ ଜୟ କରିପାରିବନି? ନା ହଉ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ, ଏବଂ ସେତେବେଳେ କୋଳରେ ବସିଥିଲେ କିଏ ନା ଆମର ଶିବଜୀଙ୍କ କୋଳରେ ବସିକି, ଅଧିକ ସମୟରେ ଶିବଜୀଙ୍କ କୋଳରେ ପାର୍ବତୀ ବସୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ କୋଳରେ ପାର୍ବତୀକୁ ରଖିକି ସେ ସାଧନା କରୁଥାନ୍ତି। ଆମେ ଭୁଲରେ ଜନକ ରାଜା ବି ଏମିତି କରୁଥାନ୍ତି, ଜନକ ଋଷି ବି ଏମିତି କରୁଥାନ୍ତି, ଯେ ଏମିତି ଯୋଗୀ ଏମିତି ସାଧକ ସେମାନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନାରୀକୁ କୋଳରେ ବସେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମ କରୁଥାନ୍ତି। ଏଟା ଖରାପ କଥା ନୁହେଁ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସଂଯମର ପରୀକ୍ଷା ସେମାନେ ଦଉଥାନ୍ତି, ଏବଂ ପାର୍ବତୀ କୋଳରେ ବସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟା ଏମିତି, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖିଲେ ସେତେବେଳେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଭଗବାନ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ, ସେ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ପଛରେ ଗୋଡେଇଲେ ଭଗବାନ, ପାର୍ବତୀକୁ ଦୂରକୁ ଠେଲି ଦେଇ ମୋହିନୀ ରୂପରେ ଗୋଡେଇଲେ। ଗୁଡେଇ ବହୁତ ଦିନ ଗୁଡେଇବା ପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ତାଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲା। ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳିତ ହେଇ କଣ ହେଇଗଲା, ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ଆଜ୍ଞା, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲି, ଏବଂ ମୋର ଯେ ଏସବୁ ସ୍ଖଳିତ ହେଇଗଲା, କଣ କରାଯିବ ପ୍ରଭୁ, ଏ ତ ଗୋଟେ ଅପରାଧ ହେଲା। ଭଗବାନ ସେଠି କହିଲେ ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏଟା ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ଖଣିଜ, ଏଇ ଯୋଉ ତୁମର ଯୋଉ ଜାଗାରେ ତୁମର ସ୍ଖଳନ ହେଇକି ପଡିଛି ସବୁ, ସେଗୁଡା ସବୁ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ଖଣି ଆକାରରେ ସବୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ସବୁ ଆମର ଯୋଉ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ, ଭାଗବତର କଥା ଅନୁସାରେ ଏଇ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପାଉଛେ, ଏଗୁଡା ହଉଛି ଶିବଙ୍କର ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ମୋହିନୀ ରୂପ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ଅମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଭୁଜୀ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ, ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ତ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁନି, ବଟ୍ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଆଜ୍ଞା ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏ ଯେ ମୋହିନୀ ରୂପ ଦେଖେଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅମୃତ ବଣ୍ଟନ କରୁଥିଲେ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ, ସେ ଯୋଉ ମୋହିନୀ ରୂପ କହିସାରିଲିନି, ସେ କଥା ମୁଁ କହିସାରିଲିନି। ତାପରେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନ ଭିତରେ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଆମେ ଚୌରାଷ୍ଟକମରେ ପଢିଛେ ନା, ଚିତ୍ତକୁ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି, ବୃତ୍ତିକୁ ହରଣ କରିନିଅନ୍ତି, ଚୌରାଷ୍ଟକରେ ପଢିଛନ୍ତି ନା, ରେଣୁକା ଆମର ତୁଳସୀ ରାଣୀ, ରସରାଣୀ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଆସି ବଢିଆ ଗାଆନ୍ତି, ଚୌରାଗ୍ରଗଣ୍ୟଂ ପୁରୁଷଂ ତମଂ ଭଜାମି ନା କଣ, ଚୌରାଷ୍ଟକମ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ଅନ୍ତରରେ ବି ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଏବଂ ବାହିରେ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଦିବ୍ୟ।
ଦିବ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନନ୍ଦ ସଚିଦାନନ୍ଦମୟ ରୂପ ତାଙ୍କ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁଟା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ଇଏ ହେଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ କଣ ନା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ବୀର୍ଯ୍ୟ, ଯଶ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଗଲା, ତାପରେ ଆସିବ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ପାରଦର୍ଶିତା। ଜ୍ଞାନର ପାରଦର୍ଶିତା ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଯେ ଚିନ୍ମୟ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ତିନିଟା ଶକ୍ତି ଅଛି ନା, ସମ୍ବିତ ଶକ୍ତିଟା ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନମୟ, ଅର୍ଥାତ ନିଜର ସେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଭଗବତ୍ତାଟାକୁ ସେ ଜାହିର କରି ରଖିପାରନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନମୟ। ଏବଂ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଗୀତାରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥିଲେ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପରେ ଆସିକି ଆମକୁ ଆଠଟା ଯୋଉ ଶିକ୍ଷାଷ୍ଟକ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେଗୁଡାକ। ତେଣୁ ଏବଂ ବ୍ୟାସାୟ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପାୟ ବ୍ୟାସ ରୂପାୟ ବିଷ୍ଣବେ ନମୋ ବୈ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦୟ ବୈଶିଷ୍ଠାୟ ନମୋ ନମଃ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟାସ ରୂପରେ ଆସେ, ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ ରୂପରେ ଆସନ୍ତି, ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ରୂପରେ ଆସନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସମଗ୍ର ଅବତାରକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ? ଏଟା କୁହାଯାଇଛି, ଆଗରୁ ବି ମୁଁ କହିଛି ଅନେକ ଥର, କାହାର ମନେ ଅଛି କି ନା ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତଥାପି ଆଉ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଅସଂଖ୍ୟ ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ସମଗ୍ର ଅବତାର ସଂଖ୍ୟାକୁ 6 ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ପୁରୁଷ ଅବତାର, ଯିଏ ବିରାଟ ପୁରୁଷ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୀଳା ଅବତାର, କୃଷ୍ଣ ରାମ ଇତ୍ୟାଦି ଲୀଳା ଅବତାର ବାହୁଛି ଲୀଳା ଅବତାର। ତାପରେ ହଉଛନ୍ତି ଯୁଗା ଅବତାର, ବିଭିନ୍ନ ଯୁଗରେ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନ। ମନ୍ୱନ୍ତର ଅବତାର, ବିଭିନ୍ନ ମନୁରେ ଆସନ୍ତି। କେତେ ଜଣ? 4 ଜଣ ହେଇଗଲେ ନା 5 ଜଣ ହେଇଗଲେ? 4 ଜଣ ହେଲେ। ତାପରେ ଗୁଣ ଅବତାର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତ୍ରିଗୁଣ। ସତ୍ୟ ଗୁଣର ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ରଜଗୁଣର ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ସତ୍ୟ ଗୁଣର ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତମ ଗୁଣର ଅବତାର ହଉଛନ୍ତି ଶିବ। ତେଣୁ ଗୁଣ ଅବତାର। ଆଉ ତାପରେ ଲୀଳା ଅବତାର ତ କଥା କହିଗଲି ମୁଁ। ତାପରେ 4 ହେଲେ, 5ରେ ହେଲେ, 6ରେ ହେବେ ଶକ୍ତିବେଶ ଅବତାର। ଅର୍ଥାତ କୌଣସି ମାନବ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭଗବତ୍ତା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପଶି ଯାଆନ୍ତି, ପଶିକି ତାର ଭଗବତ୍ତା ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର, ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ। ଆଜି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ଆଜି ଯୋଉ ପୁରାଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାନ ପଢି ପାରୁଛୁ। ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ବ୍ୟାସଦେବ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର, ନାରଦ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର, ବ୍ରହ୍ମା ବି ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମା ହଉଛନ୍ତି ଗୁଣାବତାର, ରଜଗୁଣ ଅବତାର। ଆଉ ପରଶୁରାମ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର, ଯିଏକି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଧନ, ଆମର କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଥିଲେ। 21 ଥର ଆକ୍ରମଣ କରି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କୁ ନିଧନ କରିଥିଲେ ପରଶୁରାମ ଅବତାର। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଗୁଣ ଅବତାର, ଆମର ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। କପିଳ ମୁନି, ଭଗବାନ କପିଳ ଦେବ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ଅର୍ଥାତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନବ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭଗବାନ ମାନବ। ପ୍ରଭୁଜୀ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସିଆଡୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି। ପ୍ରଭୁପାଦ କିମ୍ବା ଗୁରୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ବି କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହବନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲୌକିକ ଗୁଣ ଥିଲା ବହୁତ କଥା। କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ 80 ବର୍ଷ ସାଧାରଣତଃ ବୁଢା ଲୋକକୁ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଢା ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତ ଘୃଣାର ପାତ୍ର ହେଇଯାନ୍ତି। କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକଣି ମାନେ ବୁଢା ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନହେଲେ ଘୃଣା ହେଇଯାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଯାଇକି ବିଦେଶରେ ପୁଣି କଳା ଲୋକ, ଯୋଉମାନେ କଳା ଗୋରାର ଭେଦଭାବ ରହିଛି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ, ଆମେରିକାରେ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ କଳା ଲୋକ ଯାଇକି ହଜାର ଗୋରା ଲୋକ ମାନଙ୍କୁ ରଣ୍ଡା କରି ଛାଡିଦେଲେ। ଲକ୍ଷ ମାନେ ଭକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ନାମ। ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ କେତେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନତା ଥିବା ସମୟରେ ମାନେ ଅଜ୍ଞତା ମାନେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ହେଲା ମାନେ ଆଉ କଣ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ 10-15 ମିନିଟ୍ ପରେ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ଡେଡ୍ ହେଇଯିବ। ତଥାପି ସେ ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ ଆନନ୍ଦ ସୀମା ନାହିଁ ରେ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ବି କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର ଅର୍ଥାତ ଏଇ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାରଟା କୌଣସି ଦେବତା କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱତର ବା ଅଧତଳ ବା ପାତାଳ, ଅତଳ, ବିତଳ, ପାତାଳ, ସୁତଳ ଆଦି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାରର ଗୁଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ। ଏবার କେବଳ ମଣିଷ ରୂପଧାରୀ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକରେ ଏ ମଣିଷ ରୂପଧାରୀ ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର, ସୁଖଦେବ ସତ୍ୟାବେଶ ଅବତାର। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆହୁରି ଗୋଟେ ରହିଗଲା ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବା ଧନ ବିଷୟରେ, ଶ୍ରୀ ଗୋଟେ ରହିଗଲା। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥା ଧନ ଗୋଟେ ରହିଗଲା।
धन भगवान पाखे ऐश्वर्य भितर आसूची जदियो आत्मिक सौंदर्य श्री श्रीटा हूँ सौंदर्य आत्मिक सौंदर्य कथा उल्लेख अच्छी एटी धन बोली कह धन शब्दर अर्थ पाखे संपूर्ण भाव परिपूर्ण भाव अच्छी देखु आपणकर मर्तमंडल सुधर्मा सभा को वाक्य श्लोकर वाक्य अच्छा सुधर्माख्य सभा स्थापन पारिजात आदि आनयन कार्य महासंबंध स्थापन कर अर्थात ए द्वारिका थिबा से राजा थिबा समय रे द्वारिकापुर को देवतापुर देवता मानकर इंद्रपुरी ठारू और उन्नततम कर देइथिले एवं तांकर सभा गोटे करिथिले जोटे देवलोकर मध्ये किरण सेटा सुधर्मा सभा प्रत्येक प्रस्तर हीरा लीला खचित प्रस्तर सभा एवं सुदामांकर पुरी को मध्ये सुदामा जो घरे रहउथिले परवर्ती समय सेटा भी हीरा लीला खचित पुरी कर देइथिले तेणु तांकर धनर अभाव नथिला तेणु जहाँ चाहिए से प्रस्तर को मध्य चाहिए धन परिणत हो सुना स्वर्ण सुवर्ण परिणत हो हीरा परिणत हो तेणु से संपूर्ण धनवान वैराग्य वैराग्य कथा को जब कहवा देखो केते विराग करि पारथि माने भगवान तांकर आत्मीय स्वजन को नहीं कोठी थिले आपनकर द्वारिकापुर रे थिले कि द्वारिका वंश माने 16,108 राणी एवं प्रत्येक राणी 10-10 जन पुओ प्रत्येक राणी 10-10 जन संतान है माने 16,108 राणी केते संतान हो पुणी सेमानकर पुओ पुत्र परिजन कार 8 जन 6 जन 8 जन 10 जन इति सेमानकर पुणी नाती नातुणी गलानी अर्थात केते कोटी केते लोक ही जीवनी तांकर संतान समस्त तांकर आत्मीय थिले किंतु समस्त को एकत्र भाव से निधन करने से नहीं गले कौटी ना प्रवास तीर्थ को प्रवास क्षेत्र को एवं एरका नामक आम समरस पान कराई एरका नामक गछरे जो एरका नामक गोटे गछ मैंने से एरका नामक गोटे गछ से गछर पत्र खंडा भाया धार एवं मत खाई निजे निजे खंडा धार करके से पत्र छिड़की उभय उभय मान प्रत्येक प्रत्येक पिटापिटी कर समस्त निधन हो गले समस्ते निधन गले एकमात्र जड़े रही जाते से वंश जी होती ना हूँ जी परीक्षित सहित जाता ना भूली जाऊँ कहीदेवी जी कि आम वृंदावन को उद्धार करते सांबर पुत्र से प्रभु मन पड़ुची टिके मन पड़ुची से द्वारका मंदिर भी करथिले से द्वारका मंदिर भी करथिले अनिरुद्ध सांबरना अनिरुद्ध पुत्र अनिरुद्धर पुत्र कचड़ी मतलब लकड़ी थोड़ा कच्चा होने से वो ज्यादा वेट माने बड़ा बूढ़ा 60-62 वर्ष हेला ना मने रहउनी किछ अभी लगाएंगे स्टोव ये प्रभु बात मने कर दिया प्रभु एक गुरु महाराज धन्यवाद माता जी वज्रनाभ ये वज्रनाभ परीक्षित ए दी जन के विषय बहुत कथा अछि परे केतले जदी क्लास रे हुए कहवा वज्रनाभ परीक्षित तो विषय रे कथा जाबे जणे मात्र ये वज्रनाभ से इच्छा करी काई रखि देथिल तांको भगवान सबू निज वंशटा को वैराग्य माने द्वारिकापुरी को छाड़ी देले शेषरे से निजे छलना करी कोन कले ना से बण भीतर को जाई से बण रे सियाड़ी रटार झुलु झुलु से मध्य जारा सबर द्वारा से हताक्त हो गले एवं ताकर सेटा ताकर गोटे लास्ट इच्छा गोटे पूर्ण करिवार थिला जेहेतु मु बाली पुत्र अंग बाली को मारी जी ता पुओ शपथ करथिला मु या को मारीबी जे जन्म रे हो मारीबी त्रेता जुग रे बाली पुत्र अंग दो बाली को मारीथिले भगवान अन्याय भाव रे बाली तो किसी दोष नथिला ना अन्याय भाव रे भगवान मारीथिले ना तेणु तांकर पुत्र प्रतिशोध नब बोली कि कहिथिला जे मु भगवान को मारीबी भगवान तथास्तु भी कहिथिले किंतु प्रकृत भगवान के मारी परिबेनी एवं जेतले से परवर्ती समय जारा सबर रूप में बंगद आसिक रहिला एवं से बण रे हरिणर कर्ण बेली भाबिकी हरिणर कान बेली भाबिकी तांकर पाद जुगल को हरिणर कर्ण बेली भाबिकी तीर निक्षेप कला निक्षेप करे तांकर रक्त बाहरी गला भगवान सेठी परे आसी देखिला जे से बाली ए जारा सबर आसी देखिला जे
ଯେ ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଏବଂ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା କହିଲା ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ଏଇଆ ତୁମେ ଗତ ଜନ୍ମରେ ଥିଲ ଅଙ୍ଗଦ ଥିଲ ତୁମେ ମୋ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନବ ବୋଲି ଚାହିଁଥିଲ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଏବେ ସଶରୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନିଜ ଧାମକୁ ଯାଉଛି ଅର୍ଜୁନକୁ ଡାକିକି ତାଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡୀର ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଡାକିଲେ ସେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧବ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ଧବ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଇଏ ସୁତବ ସ୍ୱାମୀ ବି ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗାଣ୍ଡୀବ କହିଲେ ଗାଣ୍ଡୀବଟା ମୋ ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦିଅ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗାଣ୍ଡୀବ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ମାନେ ବୈରାଗ୍ୟ ଭଗବାନ ଯେ ଏମିତି ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇପାରନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିଖିବାର ଅଛି ବୈରାଗ୍ୟ ବି ସେ ଅର୍ଜୁନ ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ବୈରାଗ୍ୟ ସମସ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ହରଣ କରିକି ପୁଣି ସ୍ୱଧାମକୁ ସ୍ୱଶରୀରରେ ଗଲେ এই যে বিভিন্ন লোক কহନ୍ତି না যে যারা সবর বাণরে বিদ্ধ ହେଇଗଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ କଥା ସବୁ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ଶୁଣା କଥା ଭାଗବତ ଯାହା କହନ୍ତି ଆମକୁ ସେଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯାହା କହନ୍ତି ସେଇଟା କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଭଗବାନ ମରି ନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ଶରୀରରେ ନିଜର ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଯିବା ମାତ୍ରେ ବ୍ରଜକୂଳର ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରଜ ଆମର ଭୂ ବୃନ୍ଦାବନର ଯୋଉ ବ୍ରଜକୂଳ ଗୋଲକ ଧାମର ସବୁ ସଖା ସଖୀ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବଜ୍ରନାଭ ସେ କଣ କଲେ ନା କିଛି କିଛି ତୀର୍ଥ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ବିଷୟରେ ଅର୍ଥାତ ତାଙ୍କର ଦାଦୁ ମାନେ ପଣି ଦାଦୁ ତାଙ୍କର ଦାଦୁଙ୍କର ଲୀଳା କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯାଇକି ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଉଦ୍ଧାର କଲେ ସେ ଯେ ବ୍ରଜଧାମକୁ ବଜ୍ରନାଭ ଆଉ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ନାତି ଭଗବାନଙ୍କର ନାତି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ନାତି ହଉଛି ବଜ୍ରନାଭ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାତି ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପରୀକ୍ଷିତ ଦୁଇ ବନ୍ଧୁ ମିଶିକି ଆମର ବ୍ରଜଧାମର ଲୀଳାସ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାସ କିଛି ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଇତ୍ୟାଦି ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ବିଶେଷ କରି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏ ତିନି ଜଣ ଯାଇକି ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ର ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିକି ଆମେ କୃତାର୍ଥ ହଉଛୁ ବା କୃତକୃତ୍ୟ ହଉଛୁ ସେ ଧାମକୁ ମହିମା ମଣ୍ଡନ କରିପାରୁଛୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବୋଧ ଆଜ୍ଞା 9ଟା 12 ହେଇଗଲା ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଆଜ୍ଞା हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु এই যে পূর্ণ মেধা পূর্ণ যে এটা কৌতলে সেটা কোউতলে আছে কইলে ঈশো উপনিষদ আজ্ঞা पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ ଜି ଧନ୍ୟବାଦ ବାଲ୍ୟଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ବାଲ୍ୟଗୋପାଳ ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି हरे कृष्ण ହଁ ଦଣ୍ଡବୋଧ जोटा जयपुर जो राधा गोविंद राधा गोपीनाथ राधा मदन मोहन जेटा से परीक्षित आउ ब्रजनाभ से दुई जन तैयारी करथिले एटा तो तैयारी करले से तीर्थटा उद्धार करथिले ना से मूर्ति जोटा तैयारी करथिले मु सुनिथिली तोरे का कथा पछ हेतिबो सेटा करिथिले आपनकर जयपुर राजा को चाली गले से जगहटा नाम होची मु भूली जाउची से जगहटा नाम कोन गोटे आपनकर जेतेले राधा मदन मोहन मंदिर को जेतेले हमर रूप गोस्वामी तैयारी करते प्रकृत मूर्ति टा तैयारी करते रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी हमर खंडिया मंदिर देखले नि वृंदावन रे जे पठाण माने भांगी दैछंती नालिया मंदिर कोटे भांगी दैछंती जमुना कूल रे रेणुका जाइथिले तुम साथ हम साथ रे आज्ञा 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 सेटा होची राधा मदन मोहन मंदिर बाबू जेटा से मदन मोहन मंदिर मुसलमान मैंने आक्रमण करिया पूर्व जयपुर राजा निकट को पठाई देथिले से मूर्ति वर्तमान सेठी अछंती जयपुर राजा माने को पठाई दिले से प्रकृतर मूर्ति तैयारी आज्ञा राधा मदन मोहन सेठी अछंती राधा रूप गोस्वामी तैयारी करथिले ना एटा जयपुर को जाईची हां जाओ हमर हरे कृष्ण माता जी तीनोटी मूर्ति जाइते मु जाइतिली जयपुर दर्शन करबा पई राधा गोविंद राधा मदन मोहन राधा गोपीनाथ सेटा जो परीक्षित आउ
କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାତି ପରୀକ୍ଷିତ ଆଉ 2 ଜଣ ମୂର୍ତ୍ତି ସେଟା ବନେଇଛନ୍ତି। ପାଦ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖମଣ୍ଡଳଟା ହଉଛି ଗୋଟେ, ଆଉ ମାନେ ନାଭି ଗୋଟେ, ଆଉ ପାଦ 3ଟା ମୂର୍ତ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲି। ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ହଁ ହେଇଥିବ ସେ ଜାଗାଟାର ଜୟପୁର ରାଜା ବୋଲି କୁହାଉଛି ସିନା, ରାଜସ୍ଥାନରେ ଜୟପୁର, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାଟାର ପ୍ରକୃତ ନାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଅଛି ସେଟା ଗୋଟେ ସେ ନାମଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ବୈରାଗ୍ୟଟା ଯୋଉ ଗପିକୁ ଛାଡିକି ବି କୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ସେଟା ବି ବୈରାଗ୍ୟରେ ଆସିବ କି? ଆଜ୍ଞା, ବୈରାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଗୋପୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ସଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ବା ସଖା ମାନଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯେ ଦ୍ୱାରିକା ପଳେଇ ଗଲେ, ବୈରାଗ୍ୟରେ ଆସିବ। ଯେହେତୁ ସମୟ ହେଇଗଲାନି, ବହୁତ କଥା ଅଛି। ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯାଇଗଲେ, 2 ଜଣ ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ ସେଠିକି। କମଳନାରାୟଣ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତୁ, କଣ କହୁଛନ୍ତି? हरे कृष्ण प्रभु। ए जे যমুনা জল যেতেবেলে ইয়ে আমার বিষ পকাই ଦେଇଥିଲେ রাখাল আমার বালক মানে যে আমার কৃষ্ণ সখা মানে সেই জল পানি ঘুষেইଥିଲେ। କାଳିନ୍ଦୀ ନଦୀ। ତାପରେ ଯେତେ କାଳିୟ ଦମନ ଯମୁନା କାଳିୟ ଦମନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ ଜଳଟାକୁ ଶୋଧନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ସେଟା କି ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଆସିବ। ହଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ପଚାରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କର 6ଟା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିତ ଜଡିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସହିତ ଜଡିତ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ୍ୟା ନଡିଆଟା କି ସେଟା ଯଶ ଭିତରେ ଆସିବ? ଯଶ ଭିତରେ ବି ଆସିବ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ବି ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ହାତ ବଢିକି ନେଇ ନେଲେ ଦାସିଆ ଠାରୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଇ କଥାଟା ପଚାରୁଛି। ଯଶ ଭିତରେ ସେଟା ଆସିବ, ଦାସିଆକୁ ଯଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ লীଳାରେ ତ ଅନେକ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଯଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଭଗବାନ ନା। ସେ ତାକି ଖାନ ଭାଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସେ ଆପଣଙ୍କର ପରମେଷ୍ଟି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ସେ ଆମର ସାନପୁଅ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଲାଗି ସେ କଣ କରି ନ ପାରନ୍ତି। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी, ଆପଣ ଯୋଉ ସୁମତି କଥା କହିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବି ବସୁନ୍ଧରା ବି ତ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସେଟା କନଫ୍ୟୁଜ ଥିଲି, ସେଟା ପଚାରିଦେଲି। ବସୁନ୍ଧରାକୁ କୁହାଯାଏ, ସୁମତି କୁହାଯାଏ। ମତେ ଆଜି ଭଦ୍ରଚାରୁ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଗବେଷଣା ବେଶୀ ଗୋଟେ କରିପାରିନି। ଆଜି ଭଦ୍ରଚାରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବିକାଶ ସାରା ତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି, ରୋଗୀ ଦେଖା ଥିଲା ଏବଂ ଦେହ ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା, ଶୋଇଯାଇଥିଲି। ଭଦ୍ରଚାରୁ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ମତେ ଟାସ୍କ ଦେଲେ ଗୋଟେ, କହିଲେ ଆପଣ ଖାଲି ବ୍ୟାସ ତିଥିରେ ଆପଣ କହିବେ, ମୁଁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବେ। ମୁଁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ କିଛି ବିଶେଷ ଗୋଟେ ଜାଣି ନାହିଁ ନା, ଆପଣ ଯାହା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଣିବି। ପୁଣି ଆପଣ ହରିନାମ ପ୍ରଭୁକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ଆଉ କିଏ ମାନେ ଜାଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ନା ମୁଁ ତ ଶୁଣିବି ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ, ଆପଣ କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବି। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଶିର ଧାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବି, ସେ କିଛି କରିପାରୁନି। ପ୍ରଭୁଜୀ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଔଷଧ ଖାଇକି ଶୋଇବୁ, ନିଦ ମାରିଲାନି, ଔଷଧ ଖାଇକି ଶୋଇବୁ ଯାହା